کل بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، یعنی کہ میچ ہونے والے ہیں، بہت بڑے میچز ہیں، بہت امیزنگ ٹیمز ہیں جنہوں نے اپنی محنت کے ساتھ سیمی فائنلز میں کوالیفائی کیا۔ اگر ہم بات کریں انڈیا کی، دوسری جانب ہم بات کریں انگلینڈ کی، دونوں بہترین ٹیمز ہیں، بہت ہی زبردست میچ ان کے درمیان کل دیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر ہم دوسری جانب دیکھیں، جو کہ پہلا میچ ہوگا وہ افغانستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان ہوگا۔ ساؤتھ افریقہ کسی بھی لحاظ سے ہمیں ویک نظر تو نہیں آ رہا، اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو ٹھیک ہے، ساؤتھ افریقہ سیمی فائنلز میں کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو افغانستان ایک چیز میں کہیں نہ کہیں کمی کا شکار ہے، اور وہ ہے ان کا مڈل آرڈر۔ دوسری بات یہ کہ گرباز کیا پلینگ 11 کا حصہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، وہ مکمل فٹ ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ اگر گرباز ٹھیک ہوتے ہیں اور پلینگ 11 میں شامل ہوتے ہیں تو پھر تو یقینی طور پر میچ افغانستان کے حق میں جانے والا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو ساؤتھ افریقہ دیر نہیں کرے گا اور میچ لے جائے گا۔ اس حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ ٹورنامنٹ جاری ہے اور ٹورنامنٹ کے حوالے سے اگر ہم فارمر کرکٹرز کی بات کریں، ایکس کوچز کی بات کریں، یا جتنے بھی لوگ اس وقت کرکٹ دیکھ رہے ہیں، شائقین کرکٹ ہیں یا نہیں ہیں، تمام لوگ کرکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، اپنے فیصلے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ تو عمر میرے ساتھ موجود ہیں۔ عمر سے سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی میں، جو صبح سے میں دیکھ رہی ہوں کہ خبروں کے اندر گردش کر رہی ہے یہ گفتگو، اگر ہم بات کریں عمر کے میچز آئی سی سی کے اندر پاکستان انڈیا کو ایک گروپ میں شامل کیا جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر پوائنٹ ریز کیا بہت خاص، کیا وجہ ہے اس کی اور کیا اس کا کرکس کیا ہے اس بات کا ایگزیکٹلی؟ جی اصل میں جو پوائنٹ جس نے ریز کیا ہے وہ ریناؤنڈ کومنٹیٹر ہے ڈیوڈ لیلوئٹ۔ کافی ان کی کومنٹری بڑی زبردست ہوتی ہے۔ جب آپ انگلینڈ کا سیریز دیکھتے ہو، ہوم سیریز، تو اس میں اکثر وہ کومنٹری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا لیول ہی الگ ہے اس چیز پہ۔ لیکن جو ان کا کومنٹ ہے، ہاں، لیکن یہ انہوں نے اچھا ایک یونیک پوائنٹ ریز کیا ہے۔ لوگ جو ہے زیادہ تر یہ انتظار ہوتا ہے انڈیا پاکستان میچ کا ہوگا، اور وہ ہمیں انفارچونیٹلی میگا ایونٹس میں دیکھنے کو ملتا ہے، ایشیا کپ میں یا پھر آئی سی سی ایونٹس میں۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر باری جو ایک گروپ میں دونوں ٹیمیں ہو، اور بھی اگر یہ کھیلے تو آگے جا کے ان کا کلیش ہو سکتا ہے سپر 8 وغیرہ میں، نوک آؤٹ سٹیج میں۔ تو اپنے اعتبار سے انہوں نے اچھا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے دراصل کہ کچھ لوگ کا انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ یہ کرا دیا جاتا ہے۔ تو اوبویسلی وہ شاید اس پرسپیکٹو سے کہنا چاہ رہے ہیں دونوں اگر ہیوی ویٹس اکٹھے ہو گئے تو ایک لیوریج بھی میرے حساب سے نہیں ملتا۔ آپ یہ دیکھیں نا، باقی ٹیموں میں آپ دیکھیں کہ ہلکی تھی، جیسے آپ یوگینڈا کو دیکھ لیں، پی این جی اکٹھے تھے، تو یہ فیکٹر شاید وہ اس پرسپیکٹو سے کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب ان کی بات میں کلیئرٹی سے نہیں سمجھا، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں نا پاکستان باہر ہو گیا۔ یہی اگر پاکستان ہوتا تو سپر 8 میں یا پھر ناک آؤٹ اسٹیج میں اگر کلیش ہوتا تو اور بھی 4 چاند لگتے۔ تو یہ پرسپیکٹو ہے، آپ یقیناً میرا خیال ہے اس کے اگینسٹ جائے گی۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں، اب آپ نے اگر آپ نے کرکٹ کو بالکل ہی شائقین کرکٹ سے دور کر دینا ہے اور آپ نے اس بنا پر فیصلے کرنے ہیں کہ آپ آگے دیکھ لیں گے یا بعد میں دیکھ لیں گے، دیکھیں پاکستان ایک تو بہت انپریڈکٹیبل ٹیم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ میچ ہو تو پاکستان ہارے۔ پاکستان یو ایس اے سے بھی میچ ہارا، پاکستان کینیڈا سے بمشکل میچ جیتا، پاکستان آئرلینڈ سے بمشکل میچ جیتا۔ کوئی بھی ٹیم اگر آگے اسٹرانگ ہوتی تو پاکستان میچ ہارتا تھا۔ تو انڈیا پاکستان ایک کرکٹ کا حسن ہے، اس میچ کو پوری دنیا سے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اگر آئی سی سی انڈیا پاکستان کو الگ الگ گروپس میں کر دیتا ہے تو کون جانے کہ وہ آگے سپر 8 میں کوالیفائی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، میچ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ آئی سی سی کو تبھی خیال آتا ہے کہ گروپنگ پاکستان اور انڈیا کی جو ہے میگا ایونٹس میں یا ایشیا کپ میں کرنی ہے، یعنی ویسے ان کو کوئی خیال نہیں آتا کہ بائیلیٹرل سیریز کرا لے۔ 2012-13 سے لاسٹ ہوئی ہے، اس کے بعد نہیں رول تو پلے کر سکتا ہے نا، ایک بڑی باڈی ہے، گلوبل باڈی ہے، کوئی اگر اتنا کر رہی ہے جب ایک میگا ایونٹ ہو رہا ہے، جب میگا ایونٹ ہو رہا ہے اور ویسے بھی بائیلیٹرل سیریز کی جہاں تک بات ہے یا ہم فرینچائز کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ گورنمنٹ کے ایشوز ہیں۔ فرینچائز کرکٹ کہاں سے آگے بھی مطلب آئی پی ایل کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ انڈیا پاکستان آئی پی ایل میں بھی ہونا چاہیے، پی ایس ایل میں بھی انڈیا کے پلیئرز ہونے چاہیے، وہ ایک گورنمنٹ کا ایشو ہے۔ انہوں نے اپنے اچھا بیان دیا ہے، کافی دیر سے وہ ویسے بھی لم لائٹ سے دور تھے، چلو فائنلی ان کا نام سنا ہے۔ مجھے پرسنلی اچھا لگا ڈیوڈ لیلوئٹ کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے، آگے چلے دیٹس گڈ، بٹ آئی تھنک کہ آپ کو شائقین کرکٹ کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ آئی تھنک سو مور جو فینز ہیں نا وہ شاید یہ ڈس لائک کرے گا ان کا ایک کمنٹ، کیونکہ فینز فرام بہت دی کنٹریز ناٹ اونلی کرکٹ۔ اگر ہم فٹ بال کی بات کریں، آپ دیکھیں فٹ بال یا باسکٹ بال کے اندر بھی ایک رائیولری دیکھی جاتی ہے، پسند کیا جاتا ہے، لیکن کیوں کمپٹیشنز کروائے جاتے ہیں کہ دو مختلف ٹیمز، دو ایسی ٹیمز جو آپس میں ایک رائیولری رکھتی ہیں،
प्लेइंग के एतबार से, खेलने के एतबार से वो आमने सामने होंगी तो मैच में एक सनसनी सामने आएगी, एक सनसनीखेजी होगी जिसकी वजह से एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। देखिए अगर आप रेसलिंग की बात करते हैं तो बड़ी जो है ना होशियार है, उनको भी पता है कि वो यही टूर्नामेंट्स होते हैं मेरा कैश इन कराने के लिए और मनी जनरेट करने के लिए, तो डेफिनेटली इसलिए वो बड़े स्मार्ट कुकीज़ है। और फॉर श्योर देखें इंडिया पाकिस्तान या एक अफगानिस्तान को भी हम ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ मैच, इंडिया का अफगानिस्तान के साथ मैच, ये भी उतनी ही तवज्जो रखता है जितनी पाकिस्तान या इंडिया के मैच में होती है मेरे ख्याल में। अगर हम देखें जैसे अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, वो भी उतनी ही अहमियत रखता था जितनी अहमियत जो है वो पाकिस्तान या इंडिया के मैच को हासिल होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको शायकीन क्रिकेट की पसंद नापसंद को अगर आप एक तरफ कर देंगे तो फिर कोई वजह नहीं है स्टेडियम में क्रिकेट करवाने की। फिर आप अपनी किसी जगह पर करवा लें, आप किसी को वहाँ पर बुलाएं ना, टिकट्स भी ना आप उसके लिए अलाउ करें, बस ठीक है आप अपने लिए क्रिकेट करवा दें, जिसे देखनी है वो सोशल मीडिया या टेलीविज़न पर उसको देख ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब आपको लोगों की पसंद नापसंद को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। सेकेंडली अगर बात की जाए ना सिर्फ क्रिकेट या कोई और खेल, इवन रेसलिंग की अगर आप बात करें, आप देखें उसमें एक डिफरेंस होता है, एक उसमें मुकाबला नज़र आता है तो लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने जो जिनको वो पसंद करते होते हैं वो उन्हें देखते हैं, तो आपको एक फ़र्क फील होता है। और आई थिंक इट्स सो ट्रू कि आपको लोगों की पसंद नापसंद को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। अच्छा, हमारे साथ एक और बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं, यकीनन आपने उन्हें बहुत बार सुना होगा, देखा होगा, अभी उनके साथ आपको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उनकी गुफ्तगू जो है ना वो चलती रहती है हर जगह पर, हम बहुत बार उन्हें देखते हैं। उनकी तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी, अगर हम डिस्कस करते हैं बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज़ की, तो एक तरफ जहां पर ये टूर्नामेंट जारी है वहां पर बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ की भी बात हो रही है बहुत ज़्यादा कि बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या हमारे टॉप प्लेयर्स होंगे या नहीं होंगे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर वो हमारे टेस्ट क्रिकेट में शामिल नहीं होते हैं तो हम क्या एक बिल्कुल नई टीम के साथ जाते हैं, हम वहाँ पर अपने किस प्लेयर को मौका देते हैं जो अभी रिसेंटली टूर्नामेंट का हिस्सा भी रहा। फिर इसके अलावा अगर हम एक और बात करते हैं तो इनका ट्रेनिंग सेशन भी जारी है, यानी कि इतनी शदीद गर्मी में भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं अपने व्यूअर्स से चाहूँगी कि आप लोग कमेंट्स के अंदर बताएं कि हम सुबह से प्रेडिक्शंस जारी कर रहे हैं, अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं और इसके बाद अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने होंगे। अगर हम बात करें स्टेडियम की तो आप देखें कि स्टेडियम के अंदर जिस किस्म की चीज़ें चल रही हैं, एवरेज स्कोर कितना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, हो भी सकता है। तो अगर तो हम बात करें कि अफ़गानिस्तान को वहाँ पर एज हासिल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो लेट मी टेल यू कि स्टेडियम के एतबार से अफ़गानिस्तान को एज हासिल हो सकता है, बिकॉज स्कोर बहुत ज़्यादा वहाँ पर बनता नहीं है और कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान के पास स्पिन भी अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका हर लिहाज से इस वक्त एक मजबूत टीम है, बिकॉज़ अगर उनकी प्लेइंग 11 की तरफ आप देखते हैं, उनके पास स्पिन की बात कर लें, आप उनके बैटिंग की बात कर लें, हर लिहाज से वो एक दूसरे को बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहा जा सकता है कि वो एक मुश्किल टारगेट हो सकता है अफ़गानिस्तान के लिए। बहुत सारे लोग अगर हम देखते हैं तो मैंने आज बहुत सारे लोगों से बात की कि आपकी प्रेडिक्शंस किस तरफ हैं, क्या अफ़गानिस्तान की तरफ है या साउथ अफ्रीका की तरफ से। मुझे 60-40 की एक जो प्रेडिक्शन है वो मेरे सामने आई है, यानी कि कुछ लोगों का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो होप है वो साउथ अफ्रीका के साथ है। फिर मैंने सवाल किया कि इंग्लैंड और इंडिया के अंदर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, कहाँ पर हैं। वहाँ पर लोगों ने बताया कि ज़्यादा प्रेडिक्शंस हमारी डेफिनेटली इंडिया की तरफ है, लेकिन इंग्लैंड की तरफ भी बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शंस है कि इंग्लैंड भी बाजी लेकर जा सकता है, लेकिन इंडिया की इस वक्त ज़्यादा सपोर्ट नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि फाइनल उसके बाद कौन जीता। तो डेफिनेटली जिस तरह आपके ज़हन में आ रहा है, मैंने भी सवाल ड्रॉप किया कि फाइनल में फिर कौन सी टीम नज़र आ रही है, तो एक बड़ी हैरानकुन सा जवाब मेरे सामने आया कि फाइनल में साउथ अफ्रीका को देखा जा रहा है। मैंने पूछा कि साउथ अफ्रीका आज तक तो कर नहीं पाया, तो कैसे पॉसिबल है कि इस सीरीज़ में कर जाए, लेकिन जवाब मुझे लोगों की तरफ से यही आ रहा है, जितने भी शायकीन क्रिकेट जो फैंस हैं उनकी जानिब से यही जवाब आ रहा है कि जनाब साउथ अफ्रीका इस बार लग रहा है कि उनके पास ये एज है कि वो विन कर सकते हैं अपनी सीरीज़। सो देखना यह है कि इस टूर्नामेंट में क्या तब्दीली आती है, क्या कोई बड़ा हमें सरप्राइज़ देखने को मिलता है, कोई अनएक्सपेक्टेड विन हमें देखने को मिलती है। जैसे अफ़गानिस्तान की एक अनएक्सपेक्टेड शमूलियत टॉप 4 में हुई। अगर हम बात करें ब्रायन लारा, उन्होंने तो प्रेडिक्ट किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को उम्मीद नहीं थी कि अफ़गानिस्तान इस तरीके से क्वालिफाई करता हुआ सेमीफाइनल्स की तरफ बढ़ेगा।